जय जगन्नाथ। तो देखो बर्तमान आमर ओथ पुलिस जो कंबाइन रिक्रुटमेंट एग्जाम हो चली कंटिन्यू अच्छी आरआई अमीनो एआरआई बीएडब्ल्यू ओके जूनियर असिस्टेंट हो आपण आईसीडीएस हो। तो बर्तमान एग्जाम कंटिन्यू चलती पाखापाखि 25टा खंडे शिफ्ट आमर सरला। तो जो मैंने एग्जाम दे सारी से जो क्वेश्चन एनालिसिस देखिकी मन में विचलित अच्छा जे केते सेफ स्कोर जीवो मु तो एति करी मोर हेनी कि। तो आम ए पूरा प्रेडिक्शन करवा केते एक्चुअली सेफ स्कोर जापे। तो भिडियो देखूँ निहाती भाव में कमेंट मध्यम जनइबे प्रेडिक्शन टे आपण मानक मन को केमिति लगुच। आउ जो मैंने चैनल फास्ट टाइम अच्छा निहाती भाव चैनल को सब्सक्राइब करदे भिडियो को लाइक करदे। चलतु बेसी किसी देरी नक आम फुल डिटेल्स उपरकू जीवा। ओके फास्ट तो आपण मैंने जानते आमर केते मार्क एग्जाम होता ना 100 मार्क एग्जाम रोचे। ओके तो यहाँ मुझे 3टा कैटेगोरी पिला गोटे एक्सीलेंट जो मानकर मु लिस्ट रे आनी एक्सीलेंट तो सदाबेले एक्सीलेंट होकर रहे। आउ गुड अटेम्प्ट जो मैंने कर गोटे लिस्ट आनी आउ एवरेज अटेम्प्ट जो मैंने कर गोटे लिस्ट आनी। बर्तमान आम गुड अटेम्प्ट जो कर तो तांकर केते सेफ स्कोर रमर ये एनालिसिस रु। ओके तो फास्ट देखा अरिथमेटिक्स फास्ट पार्ट रोचे जोटा 20टी क्वेश्चन रोचे आपण मैंने जानते सब शिफ्ट पाखापाखि सेम आपण मानकर अरिथमेटिक रोचे कौन खाली कौ चैप्टर रू अधिक पकई दूसरी कौन कमी दूसरी ना बाकी लेवलटा सेम रोचे। ओके 20टी क्वेश्चन रु गोटे गुड जे भल पाठ पढ़ापढ़ी करती तो से निहाती भाव में 16टी अटेम्प्ट कर जेहेतु टाइम मैनेजमेंट टिके रोचे प्रोब्लेम निहाती भाव से 16टी अटेम्प्ट करेंगे। 16टी रु अप्रोक्सीमेट सी 14टी ठीक करपारती सिली मिस्टेक कौटी कैलकुलेट मिस्टेक आपण मानकर 2टी भूल हो जाए आपण मानक लगी ठीक अच्छे किंतु बाई चांस 2टा भूल हो जाए। ओके जिके से टाइप जेहेतु से जो मैंने गुड अटेम्प्ट कर आकुरेसी को मेंटेन करने चेष्टा करती किंतु जिते भी आकुरेसी मेंटेन कले निहाती भाव में कौटि ना कौटि भूल रही जाए। तो जिके रू से टाइप 20टी क्वेश्चन आसूची जो थी से 15टे अटेम्प्ट कले माने पूरा आकुरेसी सहित किंतु 2-3टी भूल हो जाए रोचे केते ना 12टी ठीक करुँच 20टार से टाइप कंप्यूटर रू पूरा आकुरेसी मेंटेन करी से 12टा जब आंसर कर गोटे केमती ना केमती आपर कंप्यूटर भूल हो जेहेतु प्रैक्टिकल बेस क्वेश्चन प्राय आसूची। ओके से टाइप इंग्लीश रे आपण मानकर इंग्लीश रे नॉर्मल क्वेश्चन आसूची आपण मानकर ओडिया इंग्लीश तो इंग्लीश पूरा आकुरेसी मेंटेन करुँच। तो 16टी अटेम्प्ट कले जेहेतु आमर सिनोनिमी एंटोनिमी एडम फेजेस पकाउची तो आ पैसेज रो भी आपण मानकर पकाउची। तो से आपण मानकर 15टी जब 16टी अटेम्प्ट कर निहाती भाव गोटे ना भूल रही कहीं कौटी भी आपण मानकर जदि सब्जेक्ट भाव एग्रीमेंट पढ़ो कि जो डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ुची एक्टिव पार्टिसिप वॉइस पढ़ुची कौटी जदि आपण मानकर छोट ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दउछंती गोटे भूल निश्चिंत बाहर। तो तादरू मु आपण मानकर जो एनालिसिस करछि 15टी ठीक करके गोटे भूल रखी। ओडिया तो निहाती भाव समस्त 15 ରୁ 15 करुवे ना 14टी आपण मैंने अटेम्प्ट करुवे सियोर सट 14टी निहाती भाव रखिए। ओके से टाइप रिजनिंग रे आपण मैंने 10टा 10टा एक रिजनिंग सहज आसूची 10टा 10टा करछंती कोठी किछि ना किछि एरर रही आपण मानकर जो रोचे आपण मानकर अल्फाबेट सीरीज रोचे कोठी छोट छोट भूल आपण मैंने गोटे जदी मिस्टेक कर देथिवे गोटे भूल आपण मानकर धरछि टोटाल 100 मार्क रु आपण माने अटेम्प्ट कले केते ना 83 एटा ले गुड अटेम्प्ट आपण मानकर कैंडिडेट। तो माने 83टा गुड अटेम्प्ट ठीक अछि किंतु आपण माने आकुरेसी तापर देखंतु तादरू 83टा ठीक करछंती केते ना 75टा ठीक करछंती भूल केतेटा गले ना 8टी ताहले आपण मानकर एठी स्कोर केते रहला ना 8 हेले आपण माने जानछंती 0.25 आपण मानकर नेगेटिव मार्क ता माने 2 मार्क आपण मानकर कटि जीवो 75 रु 2 मार्क कटि गेला आपण मानकर रहला 73। ओके तो 73 आपण मानकर बेस्ट। ओके आपण मानक सिलेक्शन 73 बेस्ट या पर तो आपण मानक नॉर्मलाइजेशन अच्छी तो नॉर्मलाइजेशन देखो नॉर्मलाइजेशन आपण मानकर 19-20 रहिबो कहीं ना सब शिफ्ट पाखापाखि रोचे क्वेश्चन लेवल। ओके खाली जिकेटा कोथे इजी टे पकई दूसरी कोथे मॉडरेट पकई दूसरी से जिके को लेकर आपण मानक नॉर्मलाइजेशन बढ़िबो कमियो ता सहित आपण मानकर आकुरेसी उपरे। ओके तो यहाँ है आपण मानकर गुड अटेम्प्ट जोटा करछंती एतिक पाखापाखि जदि आपण मानकर रही जाउची ताले आपण माने बहुत भलो करछंती। ओके तापरे जेहेतु आमर आपण माने कहते नाई अधिक कटअप जीव तो देखंतु मु कटअप कथा कहबिनी कहीं ना पूर्व कटअप को आमे जमा भी एनालिसिस कर परिबा नै कहीं ना पूर्व रे एबे जेति वैकेंसी अछि पूर्व जो आरआई एग्जाम चली थिला प्रीलिम मेन हेगरी तार अधा वैकेंसी आपण मानकर आसीथिला
ମାନେ ଅଧାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପକେଇଥିଲେ ତାଠୁ ମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ପକେଇଛନ୍ତି ୟାଠୁ 1,00,000 ଅଧିକ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପିଲା ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ନିହାତି ଭାବରେ ତ ପୋଷ୍ଟ ବଢ଼ିଛି, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କମିଛନ୍ତି, ତ କଟଅଫ୍ ଆର ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ କମ୍ ଯିବ। ଆହୁରି ଏତେ କମ୍ ଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଧରିବାନି, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ଏଏସ୍ଓ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଯେହେତୁ କ୍ଲରିକାଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଜବ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏଏସ୍ଓ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଓପିଏସ୍ସି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଗ୍ରେଡ୍ ଏ ଲେଭେଲ୍ରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଲା ଗୁଡ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଭରେଜ୍, ଯେହେତୁ ଆମର 3 ଗୁଣା ପିଲାଙ୍କୁ ନେବ, ପାଖାପାଖି 14ରୁ 15,000 ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ନେବ, ତ ସେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ କେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆସିବାକୁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଭରେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଧରିବା କଥା ହେଲା। ସେ ଆଭରେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍, ଏମାନଙ୍କର ତ ସିଓର ସର୍ଟ ହେବ, ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହଉ କି ନ ହଉ ଏମାନଙ୍କର ହେବ, ବଟ୍ ଆଭରେଜ୍ ପିଲାଙ୍କର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର କରିବ କେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ, କେଉଁମାନେ କେବଳ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ହିଁ ରହିଯିବେ। ଓକେ, ସେ ଆଭରେଜ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଆଭରେଜ୍ ପିଲାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଭରେଜ୍ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନା, ସେମାନେ ବି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ବହୁତ ରହିଥିବ। ଓକେ, ଏମିତି ପିଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି ଆଭରେଜ୍ ପିଲା ଆମର, ଯେ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଲାଇନ୍ରେ ମନେକର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆମର ଯଦି 5,00,000 ପିଲା ପକାଉଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ନିହାତି ଭାବରେ 60,000-70,000 ପିଲା ମାନେ ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜବ୍ ଫୋକସ୍ କରି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ତା ଦେହରୁ ଭଲ ପିଲା ତ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛିଟା ରହିବେ, ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ପିଲା ଯେମିତି ନା କାହିଁକି 5,000 ପିଲା ରହିବେ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଜବ୍ ମାନେ ଶୋଇକି ହିଁ ନେଇକି ଯିବେ। ତାପରେ ଗୁଡ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଯେମିତିଆ କହିଲି ସେମିତିଆ କିଛି ପିଲା ରହିଥିବେ, ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ପିଲା ରହିଲେ 60,000-70,000 ପିଲା, ସେଇଟା ଆଭରେଜ୍ ପିଲା ରହିଲେ। ଓକେ, ଏଇମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଆନାଲିସିସ୍ଟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥରେ ସେ ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ୟାଲକୁଲେଟିଭ୍ ପକାଉଛି, ତ ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ହିଁ ଆସେନି। ତ 14ଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିବେ, ତା ଦେହରୁ 2ଟା ଭୁଲ କରିକି 12ଟି ଠିକ୍ କରିଥିବେ। ଜିକେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ 15ଟି କରିଥିବେ, ଯେହେତୁ ଏମାନେ କିଛିଟା ଗେସ୍ କରିକିରି ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥିବେ। ମାନେ ଗେସ୍ ନୁହଁ, ମିନ୍ସ ଆପଣମାନେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ସେ ପଢ଼ିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବେ ଯେ ଏଇଟା ହେବ କି ସେଇଟା ହେବ, ଏମିତି କରିକି ସେଇଟା ମାରିଦିଅନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଜିକେରେ ସେ 5ଟି ଭୁଲ କରିଦେଇକି ଆସିବେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଏ କହିବେ କାଳେ ବେଶୀ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ହେଇଯିବ, ଜଗିକିରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ବେସ୍ରେ ରହୁଛି, ତ 11ଟି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କଲା ତାଙ୍କର 2ଟି ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି। ଇଂଲିଶ ସେଇ ଟାଇପ୍ର 17ଟି ସେ ଯଦି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, 3ଟି ତାଙ୍କର ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ତ ସିଓର କରିଥିବେ, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଆ ପୁରା ଇଜି ରହୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ କରିଥିବେ। ରିଜନିଂ ସେଇ ଟାଇପ୍ର 10ଟା ଯାକ କରିଥିବେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କର 2ଟି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ତାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ଯେହେତୁ ଆମର 100 ରହୁଛି, ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି 81, ତ ତାଙ୍କର ମାଇନସ୍ ହେଇଯାଉଛି 14। ତ କେତେଟା ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି? 67ଟା, 67 ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନେଗେଟିଭ୍ ତାଙ୍କର 3.5 କଟିଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର 63.5 ସ୍କୋର ରହୁଛି, ର ସ୍କୋର। ଓକେ, ତ ଏମାନେ ହେଲା ଆଭରେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। 63 ପଏଣ୍ଟରୁ ଧରିକି 70 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସ୍କୋର ରହୁଛି, ସେମାନେ ହେଲେ ଆଭରେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପୋଜିସନ୍ରେ ଏଇ ଲେଭେଲ୍ରେ ଏତିକି ର୍ୟାଙ୍କରେ ହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପିଲା ରୁହନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ପିଲା ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି 63ରୁ 70 ଭିତରେ। ଏ ହେଲା ଆଭରେଜ୍ ପିଲା। ଏଇମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟର କରିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ସ୍କୋର, କାହାର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ଅନୁସାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ ପିଲା ଯେଉଁ 63ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 70 ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର କରିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ସ୍କୋର ଉପରେ। ଆଉ ଯେଉଁ 70 ପରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ ହେବ, ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ଯେତିକି ବି ହଉ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇଟା ରହିଲା ଗୋଟେ ଆନାଲିସିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ଏଇଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି କି ନାଇଁ, ୟାଠୁ କମ୍ ଯିବ କି ଅଧିକ ଯିବ, ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛିଟା ସିଫ୍ଟ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକିରି ଭାବିଲି କି ଏମିତି ହିଁ ହେବ, ଆଉ ଏମିତି ବି ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଏମିତି ହିଁ ହେଉଛି। ଆଉ ଏତିକି ଖାଲି ନୁହଁ, ଜଣେ କହିବେ ମୁଁ 83ଟା ତ 81 ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିନି, ମୁଁ କ'ଣ ଆଭରେଜରେ ଯାଇପାରିବିନି? ଯାଇପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି 75ଟା ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, 75ଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିକି ଆଇଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ 14 ପକେଇଛି, ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର 5 ରହିଯିବ, ତ ଆପଣମାନେ ସେ ଭିତରେ ଆଭରେଜ୍ ଭିତରେ ଆସିଯିବେ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କାଲକୁଲେଟିଭ୍ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମିତି ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ର ସ୍କୋର ଯିବ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ୟାଠୁ ଯେଉଁ 60 ତଳକୁ ଯାହାର ଆଶା ଅଛି, ଭାଇ ମୁଁ କହୁନି ତୁମମାନଙ୍କର ହେବ ବୋଲି, ହେଇପାରେ
ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ସିଫ୍ଟ କି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଭରେଜ ମାର୍କ ଆମେ ଡିସିସନ୍ ନେଲେ ଏତିକି ହିଁ ଆମର ସେଫ୍ ରହିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ୟାଠୁ କମ୍ ବି ଯାଇପାରେ, ସେ ଯେହେତୁ ଆମର ପଦବୀ ଅଧିକା ଅଛି, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ୟାଠୁ ବି କମ୍ ଯାଇପାରେ, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବିନି, ଏଇଟା ବି ଆକୁରେସି ସହ କହୁନି ମୁଁ। ଓକେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଥିଲି, ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେବ। ଓକେ, ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, କେହି ବି ଆକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ନେବେନି। ଓକେ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଆରାମସେ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବହୁତ ପିଲା ବି ବହୁତ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା 80ରୁ 90 ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା କେତେ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମର ଆନ୍ସର୍ କି ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ କି ଆସିବ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା।